तर विद्यार्थी मित्रो, आपण लॉज ऑफ मोशन या टॉपिक मध्ये इफेक्ट ऑफ स्पीड अँड डायरेक्शन ऑन वेलॉसिटी या पॉइंटवर चर्चा करतोय. आणि आपण पाहिले वेलॉसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट रिक्वायर टू थिंग्स, मॅग्निट्यूड अँड डायरेक्शन. मॅग्निट्यूड या शब्दामध्ये इनडायरेक्टली द स्पीड येतं. सपोज वी आर कन्सिडरिंग velocity as a vector quantity and it requires magnitude means speed and direction mean direction. So the question is that what is the effect of speed and direction on velocity? तर आपण छोटा आन्सर देणार याचं, there is change in the velocity. When speed and direction of velocity changes, the velocity also changes. When there is change in the speed, the velocity change. When there is change in the direction of the speed, again velocity change. And when both changes, the velocity change. आणि अशा प्रकारचा आपण या पहिल्या क्वेश्चनचा आन्सर घेतोय. क्वेश्चन आपला, what is the effect of speed and direction on velocity? So velocity is a vector quantity and it is affected by both speed as well as direction. When speed changes, velocity changes. When direction changes, velocity changes. And when both changes, also the velocity changes. बस अशा प्रकारचा आपलं त्यामधला आन्सर आहे. आणि आपण या संदर्भात पेज नंबर 3 वर चर्चा पण सुरुवात केलेली आहे. आपल्याला 3 चित्र दाखवलेत पहा. पहिलं चित्र आहे, here we are observing the road is a straight road. एक सरळ रोड दिसतोय and the person is driving the bike, riding the bike. Bike ride करतोय, bike drive करतोय. And we are observing here the road is a straight and that person is driving or riding the vehicle, and because of change of the speed, the velocity changes. In the second example, there is a one person and riding the bike on curved road. Here, because of the curved road, there is change in the direction and therefore there is change in the velocity. And in the third example, the person is riding the bike on curved road as well as he is changing the speed. Both factors are changing and therefore velocity is changing. तर अशा प्रकारच्या 3 गोष्टी आपण आता त्याच्या साइडला जे डिस्क्रिप्शन आहे ते वाचायचा प्रयत्न करू. काय ते बघू. पहा, सचिन इज ट्रॅव्हलिंग ऑन द मोटार बाईक. एक्सप्लेन व्हॉट विल हॅपन इन द फॉलोइंग इव्हेंट ड्यूरिंग सचिन्स राइड. पहा, नंबर 1, व्हॉट विल बी द इफेक्ट ऑफ ऑन द वेलोसिटी ऑफ द मोटरसायकल इफ इट्स स्पीड इनक्रीजेस और डिक्रीजेस. Increase or decrease the speed is changing, but its direction remain unchanged. सरळ चाललेला आहे, डायरेक्शन बदलत नाहीये, पण स्पीड बदलतोय. तुम्ही तिथे डॅश करून लिहू शकता, velocity changes. So there is change in the velocity. Second condition, in case of turning on the road, will the velocity and speed be the same? No. या ठिकाणी स्पीड आणि velocity सारखे नाहीये. Because on the turn road, suppose considering speed is same, but because of change in the direction, velocity is changing. So direction is changing. Third case, and in second explanation, if Sachin changes the direction of motorcycle, keeping its speed constant, what will be the effect on velocity changes? Then third, if on turning Sachin changes the direction as well as the speed of the motorcycle, what will be effect on its velocity? त्याचं पण आन्सर लिहायचे, changes. पहिल्यामध्ये because of the change in speed, सेकंड मध्ये because of change in direction, थर्ड कंडिशन मध्ये because of changing both direction as well as speed, the velocity is changing, and this is the effect of the speed and direction on velocity of the vehicle. त्यानंतर खाली काय दिले पहा, इट इज क्लिअर फ्रॉम अबव दॅट velocity depends on speed as well as direction, and that velocity changes by number 1, changing the speed while keeping the direction same.
Number 2, changing the direction while keeping the speed same. And third, changing the speed as well as direction. तर अशा प्रकारचं आत्ताची आपली चर्चा या पद्धतीने मांडली त्यांनी. त्यानंतर तुम्हाला एक माहिती दिली त्यांनी स्पीड ऑफ लाईट अँड द स्पीड ऑफ साऊंड इन एअर या प्रकारचं एक जनरल नॉलेज ज्याला आपण म्हणू. पहा, द फर्स्ट सायंटिस्ट टू मेजर स्पीड ॲज द डिस्टन्स per time was Galileo. The speed of sound in dry air is 343.2 meter per second, while the speed of light is about 3 into 10 raised to 8 meter per second. About चा अर्थ होतो जवळपास, near about, जवळपास एवढी. The speed of revolution of earth around sun is about 29,770 meter per second. तर अशा प्रकारचं हे जनरल नॉलेज आपण यामध्ये लक्षात ठेवायचं. त्यानंतर त्यांनी आपल्याला एक फार चांगला पॉइंट चर्चेसाठी घेतलाय, युनिफॉर्म अँड नॉन युनिफॉर्म लिनियर मोशन. लिनियर मोशन या शब्दाचा अर्थ होतो पाथ इज अ स्ट्रेट लाईन. स्ट्रेट लाईन पाथवर एक बॉडी चाललेली, सो दॅट इज अ लिनियर मोशन. व्हॉट इज अबाउट युनिफॉर्म अँड नॉन युनिफॉर्म आपण शॉर्ट मध्ये लक्षात घेऊ. Uniform means the vehicle travel equal distance in equal interval of time, that is called as a uniform. समजा उदाहरणार्थ की आपण एक डाटा समोर घेतलेला आहे, रोड याप्रमाणे स्ट्रेट आहे आणि डाटा असा आहे. समजा आपण 9 वाजता प्रवास सुरू केलाय, 9 वाजता प्रवास चालू केला. नाउ द स्पीड ऑफ व्हेकल at the 9 AM, suppose at the 9 AM it was 40 किलोमीटर पर आवर एवढी आहे. किंवा त्या व्हेकलनं या क्षणाला म्हणजे फ्रॉम 9 to 9.30 या काळामध्ये या व्हेकलनं 20 किलोमीटरचं डिस्टन्स ट्रॅव्हल केले. या भाषेत घेऊ. 9 वाजता गाडी चालू केली, 9:30 ला तुम्ही पाहिलं तर 20 किलोमीटर गाडीनं अंतर कापलेलं आहे. पुढची नोंद सुरू केली तुम्ही 9.30 to 10 AM, त्यावेळेसचं अंतर तुम्ही रेकॉर्ड केलं. आणखी वरचे 20 एवढं किलोमीटर त्यांनी अंतर ट्रॅव्हल केले. थर्ड टाइम लावला तुम्ही 10 AM to 10:30 AM. within this time also again vehicle travel new 20 किलोमीटर, पुढचे 20 किलोमीटर. त्यानंतर 10:30 to 11 AM again distance covered is 20 किलोमीटर. एक डाटा. दुसरा एक डाटा आहे तुमच्या समोर at 9 to 9:30 AM the distance traveled is suppose 20 kilometer. Then for 9:30 to 10 AM distance traveled is suppose 25 kilometer. For 10 to 10:30 distance traveled is suppose 15 kilometer. It is like this. या प्रकारचे दोन डाटा तुमच्याकडे उपलब्ध आहेत. Within the time of every half hour, this is 30 minute, this is again 30 minute, this is 30 minute, this is again 30 minute, then again 30 minute, like this. प्रत्येक 30-30 मिनिटाचा टाइम इंटरवल आहे. इक्वल टाइम. For every equal time, distance travel is equal. For every equal time, distance travel is equal. And in support table number 2, for every equal time, distance travel is unequal. So both are linear motion. Linear in the sense path is a straight line. Hence we are calling it as a linear. Motion is linear. विमानासारखी, बंदुकीच्या गोळीसारखी, it is a linear motion. And here in equal interval of time, in first example, in this example the distance traveled are equal. But in second example
for equal time interval distances traveled are unequal. Hence this is the example of the uniform linear motion and this is the example of non-uniform linear motion. Definition मध्ये कसे लिहू आपण? When the body cover equal distance in equal interval of time, it is called as a uniform linear motion, and when body covers unequal distances in equal interval of time, it is called non-uniform linear motion. तर अशा पद्धतीचा हा कन्सेप्ट आहे. तर पाहू आपण पुस्तक काय सांगते की पहा, अमर, अकबर अँड अँथनी तीन मुले तुमच्यासारखे मित्र आहेत. काय करता येते? आर ट्रॅव्हलिंग इन अ डिफरंट कार विथ द डिफरंट वेलॉसिटीज. वेगवेगळ्या स्पीडनं चाललेले. काय परिस्थिती झाली? द डिस्टन्स कव्हर्ड बाय देम ड्यूरिंग डिफरंट टाइम इंटरवल आर गिवन इन द फॉलोइंग चार्ट. तर पहा, अमर आहे 5 वाजता प्रवास सुरू केलाय. 5 ला सुरू केला म्हणजे 0 5:30 ला 20 किलोमीटरचं अंतर कापलं. सुरुवातीपासून 6 वाजेपर्यंत 40 किलोमीटर झालं. सुरुवातीपासून 6:30 पर्यंत 60 झालं. सुरुवातीपासून 7 पर्यंत 80 झालं. नंतर सुरुवातीपासून 7:30 पर्यंत 100 झालं वगैरे. जर तुम्ही अकबरकडे पाहिलं तर त्यांनी पहिल्या अर्ध्या तासात 18, दुसऱ्या अर्ध्या तासात सुरुवातीपासून 36, तिसऱ्या अर्ध्या तासात 42, 70, 95, 120 वगैरे. आता अँथनीकडे जर आपण गेलो 0, 14, 28, 42, 56 वगैरे. आता तुम्ही काय करायचे की प्रत्येक अर्ध्या तासाचा डिफरन्स घ्यायचा. शेवटचं वजा पहिलं, शेवटचं वजा पहिलं. जर आपण अमरचा डाटा पाहिला 20 वजा 0 म्हणजे 20, 40 वजा 20 म्हणजे 20, 60 वजा 40 म्हणजे पुन्हा 20, 80 वजा 60 म्हणजे पुन्हा 20, म्हणजे प्रत्येक अर्ध्या तासाला 20 20 20 20 आलेले. जर इकडे आपण आलो 18 वजा 0 18, 36 वजा 18 पुन्हा 18, 42 वजा 36 किती राहिले बघा, फक्त 36 4 40 2 42 म्हणजे फक्त 8 हे ना 6. फक्त 6 म्हणजे फार छोटं. म्हणजे इथं अकबरच्या उदाहरणामध्ये जे डिस्टन्स ट्रॅव्हल आहे, डिस्टन्स कव्हर्ड आहे ते कमी जास्त आहे, वेळ मात्र तेवढा. अँथनीच्या उदाहरणात 28 वजा 14 14, 42 वजा 28 पुन्हा 14, 56 वजा 42 पुन्हा 14, 70 वजा 56 पुन्हा 14. म्हणजे अँथनी आणि अमर या दोघांमध्ये इक्वल टाइम इक्वल डिस्टन्स. अकबरच्या उदाहरणामध्ये इक्वल टाइम अनइक्वल डिस्टन्स. तर अशा प्रकारचं चित्र यामध्ये आपल्याला दिसते. आता तुम्हाला त्यांनी खाली प्रश्न विचारला पहा, व्हॉट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द नोटिंग ऑफ डिस्टन्सेस मेड बाय अमर, अकबर अँड अँथनी. व्हॉट इज द टाइम इंटरवल? तुम्ही लिहिणार आहे 30 मिनिट, 30 मिनिटाचा टाइम आहे. Who has covered equal distances in equal time interval? अमर आणि अँथनी. बरोबर आहे का? अमर आणि अँथनी. तिसरं, are all the distances covered by Akbar in the fixed time interval the same? अकबरचे distances covered all interval मध्ये सेम आहेत का? No. Considering the distances covered by Amar, Akbar and Anthony in fixed time interval, what can you say about their speed? तुम्ही सांगणार for Amar and Anthony speed is the same, velocity is same, but in case of Akbar the speed is not same. स्पीड वेगवेगळी आहे. त्यानंतर आता त्यांनी तुमच्या समोर एक पॉइंट डेफिनेशन कडे जाऊ आपण. पहा ती साइडच्या टेबल मध्ये, if an object cover body cover unequal distance in equal time interval, it is said to be moving with non-uniform speed. For example, the motion of vehicle being driven through the heavy traffic. म्हणजे तुमच्या समोर एक उदाहरण दिले, तुम्ही गर्दीच्या रोडवरून गाडी चालवताय. गर्दीचा रोड या शब्दामध्ये येते लोक आडवे येणार. मग लोक आडवे आले की तुम्ही ब्रेक लावणार. ब्रेक लावलं की गाडीची स्पीड काय होणार? कमी होणार. आणि स्पीड कमी झाली म्हणजे नॉन युनिफॉर्म झालं. याच्या उलट
एक्सप्रेस हायवे आहे पुणे मुंबई, किंवा आपला हायवे आत्ताचा जो आपला हायवे झालाय आता, तर त्या आपल्या हायवेवरून जर तुम्ही गाडी चालू लागले, कुणी आडवं येणार नाही, वन वे ट्रॅफिक, त्यामुळे तुम्ही गाडी फुल स्पीडनं आहे तेवढ्या स्पीडनं चालवता येईल, ब्रेक लावण्याची गरज नाही, म्हणजे युनिफॉर्म मोशन. आणि गर्दीचा रोड म्हणले की नॉन युनिफॉर्म मोशन, अशा प्रकारचा तो अर्थ आहे. त्यानंतर बघा, ऍक्सेलरेशन तुम्हाला समजून सांगणं म्हणजे काय, चेंज इन वेलॉसिटी. ऍक्सेलरेशनची सिम्पलेस्ट डेफिनेशन काय होईल, चेंज इन वेलॉसिटी इज कॉल्ड ऍक्सेलरेशन. व्हेन वेलॉसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस इट इज कॉल्ड ऍक्सेलरेशन. एखाद्या बॉडीची स्पीड बदलते, वेलॉसिटी बदलते, त्याला आपण ऍक्सेलरेशन म्हणू. आणि बेस्ट उदाहरण दाखवलंय त्याने की फ्री फॉलचं जे एक्झाम्पल पाहतो आपण तसं आहे, ज्यामध्ये एक तुमची ते काय म्हणतो त्याला आपण घसरगुंडी, घसरगुंडीवरून एखादा मुलगा, एखादा विद्यार्थी तो काय करतोय, घसरगुंडी खेळतोय. मुलगा म्हणजे ऑब्जेक्ट, मुलगा म्हणजे बॉडी, ते एक बॉडी आहे, तो एक ऑब्जेक्ट आहे, आणि त्याला तुम्ही त्या स्लाइड वरून, घसरगुंडीवरून खेळतोय, तो त्याला ऑब्झर्व करताय. आपल्या लक्षात येतंय ज्या वेळेस तो त्या घसरगुंडीवरून प्रवास चालू करतो, त्याची एकदम सुरुवातीची स्पीड असते 0. सुरुवात केली त्यावेळेसची स्पीड आहे 0. ज्यावेळेस तो जमिनीवर पडतो ना, त्यावेळेसची स्पीड असते मॅक्झिमम. पहा आकडा किती का असा, आकड्याशी आपल्याला घेणं देणं. आधी किती होता 0, आता किती मॅक्झिमम. स्पीड बदलली का तीच राहिली, चेंजेस. स्पीड इज चेंजिंग, स्पीड चेंजेस, स्पीड बदललेली. That means it is an example of acceleration. So example of acceleration is when we are dropping the object, body, student, boy, girl, etc. from this slide, the speed goes on increasing when it is approaches to the ground, and therefore it is showing the acceleration. When speed changes, it is called as acceleration or accelerating motion. आणि त्याचं उदाहरण आहे, पाहू आपण काय दिले बघा. टेक 1 मीटर लॉंग प्लास्टिक ट्यूब अँड कट इट लेंथवाइज इनटू 2 हाफ. दोन जागा पाईप करून घ्या. टेक वन ऑफ द चॅनल शेप पीस, प्लेस वन ऑफ इट्स एंड ऑन द ग्राउंड अँड होल्ड द अदर ॲट सम हाईट फ्रॉम द ग्राउंड ॲज शोन इन द फिगर. घसरगुंडी सारखं आपण त्याला मांडले. काय होईल मग, टेक स्मॉल बॉल and release it from the upper end of the channel. Ball सोडेल. Observe the velocity of the ball as it roll down along the channel. Is its velocity the same at all point? No. Velocity same आहे का? नाही. Observe how the velocity changes as it move from top through the middle and to the bottom. Dash करून लिहू शकता. Goes on increasing. Goes on increasing. आणि पेज नंबर 5 वरच्या 2 ओळी वाचू फक्त. यू मस्ट हॅव ऑल प्लेड ऑन अ स्लाइड इन अ पार्क. यू नो दॅट व्हाईल स्लाइडिंग डाऊन द वेलॉसिटी इज लेस ॲट द टॉप. मी 0 दाखवली, लेस ॲट द टॉप, वरी सर्वात कमी. इट इन्क्रीजेस इन द मिडल अँड बिकम 0 टुवर्ड द एंड. द रेट ऑफ द चेंज ऑफ, आता इन्क्रीजेस अँड 0 टुवर्ड द एंड म्हणजे पडल्यानंतर असा अर्थ येतो. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी इज कॉल्ड ऍक्सेलरेशन. अंडरलाइन करायचं. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलॉसिटी इज कॉल्ड ऍक्सेलरेशन. हे ऍक्सेलरेशनची डेफिनेशन आहे. फॉर्म्युला पाहून घ्या. ऍक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलॉसिटी अपॉन टाइम. तर अशा प्रकारचा हा इथपर्यंतचा भाग. तर आपला वेळ संपलेला आहे, त्यामुळे आपण थांबतो आहोत. रिमेनिंग पार्ट आपण पुढच्या त्यामध्ये कव्हर करू. चला.